Dear friends, welcome to my video lecture on communication. Today we are going to deal with effective classroom communication. Not only some insights with regard to classroom communication, we will be giving some questions, answers, explanations, etc. so that all the concepts regarding classroom communication becomes um, very much useful for you, and you are able to grasp all the necessary concepts in classroom communication. Thank you very much for your presence. Kindly just listen to my video. You are most welcome to download my videos. See, as soon as I put it in the group or in Facebook or anything, simply go to the YouTube. At the last, at the bottom line, there will be different things like a share, like, download, etc. Download it so that you can keep it in your system, and whenever you need it, you can always refer to it if you wish. So I just request you to do that. Later on, we will be giving group lectures. Through Zoom or other ways, we will be giving some classes also after 20th of April. Welcome to my video lecture. Just now we are going to deal with classroom communication, effective classroom communication. What is effective classroom communication? Good communication in class is really important for learning, no doubt about it. It means sharing information and ideas between teachers and students in a way that helps everyone learn better. வகுப்பில் நல்ல தகவல் தொடர்பு கற்றலுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களுடைய தகவல் மற்றும் சிந்தனைகளை பகிர்ந்து கொள்வது என்பது அனைவருக்கும் சிறப்பாக கற்றுக்கொள்ள உதவும். It is not just about giving information, it is also about making sure everyone understands, works together and stays interested. இது தகவல் கொடுப்பது மட்டுமல்ல, இது அனைவரும் புரிந்து கொள்வதையும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவதையும் ஆர்வமாக இருப்பதையும் இந்த கிளாஸ் ரூம் கம்யூனிகேஷன் உறுதி செய்கிறது. Teachers should speak clearly and directly so everyone understands. Being clear helps students understand better, and not giving too much extra information keeps them focused on what is important. ஆசிரியர்கள் தெளிவாகவும் நேரடியாகவும் பேச வேண்டும், அதனால் எல்லாருக்குமே புரியும். தெளிவாக இருப்பது, ஆசிரியர்கள் தெளிவாக இருப்பது மாணவர்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது. மேலும் அதிக கூடுதல் தகவல்களை வழங்காமல் இருப்பது முக்கியமான கான்செப்டில் கவனம் செலுத்த உதவுகிறது. அதாவது ஒரே நேரத்திலே ஏகப்பட்ட விவரங்களை கொடுப்பது கான்செப்டை புரிந்து கொள்வது கடினமாக இருக்கும் என்ற ஒரு கருத்து. ஆக்டிவ் லிஸ்னிங், மிக சிறப்பாக உன்னிப்பாக கவனிப்பது. Active listening is really important when teachers talk to students in class. Teachers need to listen carefully to what students say, including their questions and ideas. ஆசிரியர்கள் வகுப்பில் மாணவர்களோடு பேசும்போது மிகவும் உன்னிப்பாக கேட்பது, மாணவர்கள் சொல்வதை கேட்பது மிகவும் முக்கியமானது. மாணவர்களுடைய கேள்விகள் மற்றும் சிந்தனைகள் உட்பட மாணவர்கள் சொல்வதை ஆசிரியர்கள் மிக கவனமாக கேட்க வேண்டும். When teachers show they understand and respect what students think, it makes students feel respected and builds a trust. ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டு தாங்கள் அவர்களை மதிக்கிறோம் என்பதை காட்டும்போது மாணவர்கள் அவர்கள் மதிக்கப்படுவதை உணர்கின்ற பொழுது மாணவர்களிடத்தில் நம்பிக்கை வளர்கிறது. ஆகவே ஆசிரியர் மாணவர் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டு ஒரு விதமான மதிப்பை, மாணவர்களுக்கு ஒரு மதிப்பை தருவது ரொம்ப அவசியம். அது நம்பிக்கையை வளர்க்கும். This helps students feel comfortable sharing their thoughts and joining discussions in class. மாணவர்கள் தங்கள் எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் வகுப்பில் விவாதங்களில் சேர்வதற்கும் இது வசதியாக இருக்கும். அதாவது மாணவன் ஆசிரியரை நம்புகின்ற பொழுது, அந்த ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துகின்ற பொழுது நிச்சயமாக மிக எளிதாக மாணவர்கள் எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்ள முடியும். விவாதங்களிலே பங்கு வருவார்கள், எந்த பயமும் இல்லாமல், தயக்கம் இல்லாமல்.
Next, non-verbal communication, very essential in classroom communication. Non-verbal signals like facial expressions and body movements are important in how we communicate. Teachers should be careful with how they use these signals because they can show excitement and interest, making students more likely to join in and engage. நாம் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கிறோம் என்பதில் இந்த முகபாவங்கள் மற்றும் உடல் அசைவுகள் போன்ற சொற்கள் அல்லாத சமிக்ஞைகள் சிக்னல்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஆசிரியர்கள் இந்த சிக்னல்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதிலே கவனமாக இருக்க வேண்டும். சரியான நேரத்தில் சரியான, அதாவது இந்த சொற்கள் அல்லது கருத்துக்களுக்கு ஏற்றாற் போன்ற ஒரு செய்கைகளை சமிக்கைகளை சிக்னல்ஸை ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். ஏனெனில் அவர்கள் இதன் வழியாக மாணவர்களிடத்திலே உற்சாகத்தையும் ஆர்வத்தையும் காட்ட முடியும். மேலும் மாணவர்களுக்கு அந்த கருத்துக்கள் சேர்ந்து அவர்கள் முழுமையாக கற்றலில் ஈடுபடவும் அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த நான் வெர்பல் சிக்னல்ஸ் வாயிலாக. Feedback and encouragement are another important aspect in classroom communication. Giving feedback on time and in a helpful way is very important when learning. Teachers should give feedback that shows what students are good at, points out where they can get better, and gives advice on how to improve. கற்கும்போது சரியான நேரத்தில் மற்றும் பயனுள்ள வழியில் கருத்துக்களை வழங்குவது மிக முக்கியமானது. மாணவர்கள் எதில் சிறந்தவர்கள் என்பதை காட்டும் கருத்துக்களை ஆசிரியர்கள் வழங்க வேண்டும். எதிலெல்லாம் நன்றாக இருக்கிறார்கள், எதையெல்லாம் இன்னும் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்ற ஃபீட்பேக், பின்னூட்ட தகவல், அதை ஆசிரியர்கள் சுட்டி காட்டி மாணவர்களை மேம்படுத்தக்கூடிய அந்த ஆலோசனைகளை வழங்க வேண்டும். பின்னூட்ட தகவல் என்பது மிகவும் முக்கியமானது. Giving feedback on time and in a helpful way is really important when learning. Saying positive things and cheering students on encourages them to do their best and feel good about themselves, making learning more interesting and making students want to take part more. நேர்மறையான விஷயங்களை சொல்வதும் மாணவர்களை உற்சாகப்படுத்துவதும் அவர்கள் தங்களால் முடிந்ததை செய்யவும் தங்களை பற்றி நன்றாக உணரவும் பின்னூட்ட தகவல் ஊக்குவிக்கிறது. மிக மிக முக்கியமானது. சரியான நேரத்தில் அந்த பின்னூட்ட தகவல் வழங்கப்பட வேண்டும். Then interactive teaching methods. Using interactive teaching methods like group discussions, debates, role plays and tech stuff, technological aspects, get students involved. It helps them think critically, be creative and work together, making class interesting. When students actively take part, they learn better and remember what they learn. குழு விவாதங்கள், பங்கு பெறுகின்ற அந்த நாடகங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப விஷயங்கள் போன்ற இன்டராக்டிவ் லேர்னிங் டீச்சிங் ஆஸ்பெக்ட், ஊடாடும் கற்பித்தல் முறைகளை பயன்படுத்துவது மாணவர்களை கற்றலிலே மிகவும் ஈடுபடுத்துகிறது. இது அவர்களுக்கு விமர்சன ரீதியாக சிந்திக்கவும் ஆக்கப்பூர்வமாகவும் ஒன்றாக வேலை செய்யவும் வகுப்பை மிகவும் ஆர்வம் உள்ளதாக மாற்றுகிறது, சுவாரஸ்யமாக்குகிறது. மாணவர்கள் சுறுசுறுப்பாக பங்கேற்கும் போது அவர்கள் சிறப்பாக கற்றுக்கொள்கிறார்கள் மற்றும் அவர்கள் கற்றுக்கொண்டதை நினைவில் கொள்கிறார்கள். ஆகவே இந்த இன்டராக்டிவ் டீச்சிங் மெத்தட் அடிக்கடி மாணவர்களோடு பேசி அல்லது கேள்விகள் கேட்டு அவர்களது சிந்தனைகளை பெறச் செய்து ஒரு விவாதத்தில் ஈடுபட செய்து டிபேட், டிஸ்கஷன், ரோல் பிளே போன்ற வழிகளிலே மாணவர்களை ஈடுபடுத்துவது கற்றலிலே அவர்களை மேலும் பங்கேற்க செய்யும், பயன் விளையும். Then adaptability. A good teacher in class should be able to adjust to how each student learns. They need to notice and meet the different needs of students and change how they teach. Adapting to how students learn makes sure everyone understands and is interested, which helps them learn better. வகுப்பில் உள்ள ஒரு நல்ல ஆசிரியர் ஒவ்வொரு மாணவரும் எவ்வாறு கற்றுக்கொள்கிறார்களோ அதை சரி செய்ய முடியும். அவர்கள் மாணவர்களுடைய பல்வேறு தேவைகளை கவனித்து பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் மற்றும் அவர்கள் கற்பிக்கும் முறையை அவர்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு ஏற்ற முறையிலே மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். மாணவர்கள் எவ்வாறு கற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்பதை தழுவி அனைத்து மாணவர்களும் புரிந்து கொள்வதையும் அவர்கள் ஆர்வமாக கற்றலில் ஈடுபடுவதையும் இது போன்ற அந்த அடாப்டபிலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய நெகிழும் தன்மை, அதாவது சரி செய்த மாணவர்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ப மாற்றிக்கொள்ளுகின்ற அந்த தன்மை மிகவும் உதவுகிறது. இது சிறப்பாக மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்ள உதவுகிறது. திஸ் அடாப்டபிலிட்டி. Creating a safe and inclusive environment. Creating a safe and friendly classroom is really important for good communication.
When students feel safe to share their ideas without being judged or laughed at, communication gets better. Teachers need to encourage respect, empathy, and understanding so that everyone feels important and listened to in class. பாதுகாப்பான மற்றும் நட்பு வகுப்பறையை உருவாக்குவது நல்ல தகவல் தொடர்புக்கு மிகவும் முக்கியமானது. ஃப்ரெண்ட்லி கிளாஸ் ரூம், சேஃப் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி கிளாஸ் ரூம். மாணவர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை நியாயப்படுத்தாமல் அல்லது சிரிக்காமல் பாதுகாப்பாக உணரும் பொழுது தொடர்பு சிறப்பாகிறது. ஆசிரியர்கள் மரியாதை, பச்சாத்தாபம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த எம்பத்தி மற்றும் புரிதலை ஊக்குவிக்க வேண்டும். இதனால் அனைவரும் வகுப்பில் முக்கியமானவர்களாகவும் உற்று கேட்பவர்களாகவும் உணரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. மாணவர்கள் உற்று கேட்பவர்களாக மாறுகிறார்கள். Clarity in learning objectives. Starting a lesson with clear learning goals helps students learn better. When students know what they need to do and what they will learn, they can pay attention and stay interested in the class. Clear goals also help teachers see how students are doing and change how they teach if necessary. தெளிவான கற்றல் இலக்குகளுடன் பாடத்தை தொடங்குவது மாணவர்கள் சிறப்பாக கற்க உதவுகிறது. மாணவர்கள் தாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன கற்றுக்கொள்வார்கள் என்பதை அறிந்தால் அவர்கள் கவனம் செலுத்தி ஆர்வமாக இருக்க முடியும். ஆகவே தெளிவான இலக்குகள் மாணவர்கள் எவ்வாறு செயல்படுகிறார்கள் என்பதை பார்க்கவும், தேவைப்பட்டால் அவர்கள் கற்பிக்கும் முறையை கூட மாற்றவும் ஆசிரியர்களுக்கு உதவும். சில கேள்விகளை நாம் அலசி ஆராய்வோம். In effective classroom communication, nonverbal cues such as facial expressions and gestures are unnecessary or distracting to students. Enhance understanding and engagement should be avoided. What is the correct answer? Non-verbal cues such as facial expression and gestures enhance understanding and engagement. Non-verbal cues can enhance communication by providing additional context and helping students understand the message more effectively. அப்படி என்றால் என்ன? சொற்கள் அல்லாத குறிப்புகள் கூடுதல் சூழலை வழங்குவதன் மூலம் மாணவர்கள் செய்தியை மிகவும் திறம்பட புரிந்து கொள்ள உதவுவதன் மூலம் தகவல் தொடர்புகளை நாம் மேம்படுத்த முடியும். புரிதல் அல்லது ஈடுபாட்டை மேம்படுத்துவது தான் இந்த நான் வெர்பல் கியூஸினுடைய நோக்கம். அதை வளப்படுத்தும், புரிதலை வளப்படுத்தும். Next question, what is the potential barrier to effective classroom communication? Is it encouraging participation? Is it clear instructions? Is it language barriers or active listening? Potential barrier to effective classroom communication, அதாவது சாத்தியமான தடை என்ன வகுப்பறை தகவல் தொடர்பு என்று சொன்னால் அந்த மொழி, ஆசிரியருடைய மொழி ஆற்றல். சரியான மொழியை, சரியான வார்த்தைகளை, சரியான வசனங்களை அவர் சொல்வாரானால் மாணவர்களுக்கு எளிதாக புரியும். ஸோ இந்த லாங்குவேஜ் பேரியர்ஸ் என்பது தான் இந்த சாத்தியமான ஒரு தடை. லாங்குவேஜ் பேரியர்ஸ் கேன் ஹிண்டர் effective communication in the classroom, making it essential to address language diversity and ensure clarity in communication. அதாவது மொழி தடைகள் வகுப்பறையில் பயனுள்ள தகவல் தொடர்புக்கு இடையூறாக இருக்க முடியும். இது மொழி பன்முகத்தன்மையை நிவர்த்தி செய்வது மற்றும் தகவல் தொடர்புகளை தெளிவை உறுதிப்படுத்துவது அவசியம். என்றால் மொழி பன்முகத்தன்மை வாய்ந்ததாகவே சரியான வார்த்தைகளை ஆசிரியர் உபயோகிப்பார் என்று சொன்னால் பல கான்டெக்ஸ்ட், பல சூழல்களிலிருந்து வரக்கூடிய மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதமாக இருக்கும். ஆகவே மொழித்தடை என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. அதை ஆசிரியர் கவனிக்க வேண்டும். அடுத்து question 3, which communication style is most conducive to effective classroom communication? Is it authoritarian? Is it passive? Is it assertive? Is it indifferent? So which communication style is most conducive? எது மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது, உகந்தது, எந்த ஒரு தொடர்பு பாணி என்று நாம் கேட்போம் என்று சொன்னால் அது அசர்ட்டிவ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டைல். அசர்ட்டிவ் என்றால் உறுதியான தகவல் தொடர்பு பாணி. அதாவது நிச்சயமாக எந்த விதமான தடங்களும் இல்லாமல் ஆசிரியர் மிகுந்த கவனம் கொண்டு சரியான அந்த கருத்துக்களை சரியான முறையில் சொல்வது அந்த அசர்ட்டிவ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டைல். So an assertive communication style allows for clear expression of ideas while respecting the rights and opinions of others, fostering an open and conducive classroom environment. அப்படி என்றால் என்ன? உறுதியான தகவல் தொடர்பு பாணியானது
மாணவர்களுடைய உரிமைகள் மற்றும் கருத்துக்களை மதிக்கும். அதே வேளையில் திறந்த மற்றும் வசதியான வகுப்பறை சூழலை வளர்க்கும் போது கருத்துக்களை தெளிவாக வெளிப்படுத்த இந்த அசர்ட்டிவ் கம்யூனிகேஷன் உறுதியான தகவல் தொடர்பு பாணியானது உதவுகிறது. To maintain a positive classroom atmosphere, teachers should avoid giving feedback. He should be authoritarian. He should encourage open dialogue and respect diversity, or ignore student opinions. So what is the question? To maintain a positive classroom atmosphere, teachers should encourage open dialogue and respect diversity. ஒரு நேர்மறையான வகுப்பறை சூழலை பராமரிக்க ஒரு ஆசிரியர் கண்டிப்பாக திறந்த உரையாடலை ஊக்குவிக்கவும் பன்முகத்தன்மை மதிக்கவும் வேண்டும். திறந்த உரையாடலை ஊக்குவித்தல் மற்றும் பன்முகத்தன்மைக்கு மதிப்பளித்தல் ஆகியவை நேர்மையான வகுப்பறை சூழ்நிலையை உருவாக்க உதவுகின்றது. மாணவர்களுடைய தொடர்பு மற்றும் புரிதலை மேம்படுத்துகிறது. அடுத்த கேள்வி, which of the following is an essential aspect of effective written communication in the classroom? Using complex vocabulary, clarity and conciseness, overuse of jargon, lengthy paragraphs. Which of the following is an essential aspect of effective written communication in the classroom? Clarity and conciseness. Clear and concise written communication is crucial for effective comprehension and understanding in a classroom setting. வகுப்பறையில் பயனுள்ள எழுத்து தொடர்புக்கு எது முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்று சொன்னால் தெளிவு மற்றும் சுருக்கமாக சொல்வது. தெளிவான மற்றும் சுருக்கமான எழுதப்பட்ட தகவல் தொடர்பு ஒரு வகுப்பறை அமைப்பில் பயனுள்ள புரிதலுக்கு உதவும். அடுத்த கேள்வி, during a class discussion, a teacher should dominate the conversation, discourage participation, allow all students to share their thoughts, only listen without engaging. ஸோ எது சரியானது? டூரிங் அ கிளாஸ் டிஸ்கஷன், ஒரு வகுப்பறை விவாதத்தின் போது ஒரு ஆசிரியர் எதை பெற்றிருக்க வேண்டும்? யூ ஷுட் அலோவ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட் டு ஷேர் தர் தாட்ஸ். Allowing every student to share their thoughts promotes active engagement and inclusive classroom communication. அதாவது ஒவ்வொரு மாணவரும் தங்கள் எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்ள அனுமதிப்பது சுறுசுறுப்பான ஈடுபாட்டையும் எல்லாரையும் உள்ளடக்கிய, அதாவது மிகுந்த திறன் வாய்ந்த மாணவர்கள், குறைந்த திறன் வாய்ந்த மாணவர்கள், ஆவரேஜ் எல்லாரையும் உள்ளடக்கிய வகுப்பறை தொடர்புகளை ஊக்குவிக்கிறது இது. ஆகவே இது குழு விவாதத்தின் போது ஒரு ஆசிரியர் என்ன செய்ய வேண்டும்? அனைத்து மாணவர்களும் தங்கள் எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் தர வேண்டும். அடுத்த கேள்வி, வாட் இஸ் an essential skill for effective classroom communication? Talking loudly to ensure everyone hears, being flexible and adaptable, avoiding eye contact, controlling all conversations. What is an essential skill for effective classroom communication? Being flexible and adaptable. Flexibility and adaptability in communication are essential for responding to diverse student needs and classroom dynamics. அப்படி என்றால் என்ன? பல்வேறு மாணவர் தேவைகள் மற்றும் வகுப்பறை இயக்கவியல் ஆகியவற்றிற்கு பதிலளிப்பதற்கு தகவல் தொடர்புகளின் நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் தழுவல், அதாவது அடாப்டபிலிட்டி அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய சூழலை ஏற்றுக்கொண்டு பதில் சொல்வது, ஃப்ளெக்சிபிள் நெகிழும் தன்மை, இரண்டுமே ஒரு ஆசிரியருக்கு இருக்க வேண்டிய ஒன்று. ஏனென்றால் பலதரப்பட்ட தேவைகளை உடைய மாணவர்கள் இருப்பார்கள். எல்லாருக்குமே அந்த பயனுள்ள அது வகுப்பறையாக மாற்றுகின்ற பொழுது இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் அடாப்டபிலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் மாற்றிக்கொள்ளுகின்ற அந்த தன்மை நிச்சயமாக ஒரு ஆசிரியருக்கு வேண்டும். In a multicultural classroom, effective communication involves fostering a one-size-fits-all approach. எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரியான அப்ரோச் நல்லதா மல்டி கிளாஸ் ரூம் கம்யூனிகேஷனில்? Ignoring cultural differences, valuing and accommodating diverse perspectives, avoiding diverse curriculum materials. எது சரியான பதிலாக இருக்க முடியும்? In a multicultural classroom, effective communication involves valuing and accommodating diverse perspectives. அப்படி என்றால் என்ன? கலாச்சார வகுப்பறையில் பயனுள்ள தகவல் தொடர்புக்கு பல்வேறு கலாச்சார முன்னோக்குகளை அங்கீகரிப்பது மற்றும் மதிப்பது,
உள்ளடக்கிய மற்றும் செழுமைப்படுத்தும் கற்றல் சூழலை மேம்படுத்துவது அவசியம். அதாவது effective communication in a multicultural classroom requires acknowledging and respecting diverse cultural perspectives, promoting an inclusive and enriching learning environment. So, valuing and accommodating diverse perspective. அதாவது பலதரப்பட்ட மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள், அது பலதரப்பட்ட கலாச்சார ரீதியான போக்குகள் இருக்கின்றன. அதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளும் வண்ணம், எல்லாரும் கற்றலிலே பங்கு கொள்ளும் வண்ணம் ஒரு ஆசிரியர் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற அதுதான் மிகவும் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் இன் த கிளாஸ் ரூம் என்று சொல்ல வேண்டும். மல்டி கல்ச்சரல் கிளாஸ் ரூம் ரிக்வயர்ஸ் அக்னாலஜிங் அண்ட் ரெஸ்பெக்டிங் டைவர்ஸ் கல்ச்சரல் ஐடியாஸ், promoting an inclusive and enriching learning environment. அடுத்து, what is the primary purpose of effective classroom communication? To entertain students, to engage students in a meaningful learning, to control and discipline students, to keep students quiet. What is the primary purpose of effective classroom communication? That is to engage students in meaningful learning. அர்த்தமுள்ள கற்றலிலே மாணவர்களை ஈடுபடுத்துவது தான் மிக மிக முதன்மையான ஒரு காரணம் effective classroom communication. பயனுள்ள வகுப்பறை தகவல் தொடர்புக்கான முதன்மை நோக்கம் எது? அர்த்தமுள்ள கற்றலில் மாணவர்களை ஈடுபடுத்துதல். பயனுள்ள வகுப்பறை தகவல் தொடர்பு என்பது மாணவர்களை கற்றல் செயல்பாட்டில் ஈடுபடுத்துவது, புரிதலை மேம்படுத்துவது மற்றும் அவர்களுடைய கல்வி அனுபவத்தை மேம்படுத்துவது, இவற்றை நோக்கமாக கொண்டிருக்கும். Which communication skill is crucial for active listening in the classroom? Talking loudly, interrupting the speaker, asking clarifying questions, daydreaming. Which communication is crucial for active listening in the classroom? Asking clarifying questions. உண்மையிலே ஒரு மாணவர் ஒரு பாடத்தை ஊன்றி கவனிக்கிறார் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக சில கேள்விகள் எழும். Sorry for disturbance. Let me switch on the So, which communication skill is crucial for active listening in the classroom? Talking loudly, interrupting the speaker, asking clarifying questions, daydreaming. So, what is the correct answer? உண்மையிலே ஒரு நன்றாக கவனிக்கிறார் என்று சொன்னால் சில கேள்விகள் மனதில் ஏறும், அந்த கேள்விக்கான பதிலை ஆசிரியரிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பார். ஸோ ஆஸ்கிங் கிளாரிஃபைங் கொஷின்ஸ், அதுதான் இந்த ஆக்டிவ் லிஸ்னிங் முக்கியமான ஒரு கருத்து. ஒரு உன்னிப்பாக ஒரு மாணவர் கவனிக்கிறார் என்று சொன்னால் கேள்விகளுக்கான பதிலை அவர் ஆசிரியரிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பார். அதை தன்னுடைய சந்தேகங்களை அவர் தீர்த்து கொள்ள முடியும். ஆஸ்கிங் கிளாரிஃபைங் கொஷின்ஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேட்ஸ் active listening and help students better understand the material. வகுப்பறையில் சுறுசுறுப்பாக கேட்பதற்கு, உன்னிப்பாக கவனிப்பதற்கு எந்த தொடர்பு திறன் முக்கியமானது என்று சொன்னால் தெளிவுபடுத்தும் கேள்விகளை கேட்பது. தெளிவுபடுத்தும் கேள்விகளை கேட்பது சுறுசுறுப்பாக கவனிப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது மற்றும் மாணவர்கள் பொருளை நன்கு புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது. Which nonverbal communication cue can indicate enthusiasm and engagement in teaching? Avoiding eye contact, monotonous voice, gestures and facial expressions, slouched posture. எது சரியான பதிலாக இருக்கும்? non-verbal communication cue enthusiasத்தை காட்டக்கூடியதாக இருக்கும். gestures and facial expressions, முகபாவங்களை மாற்றுவது, சைகைகள், அது ஒரு ஆசிரியர் மிக தீவிரமாக மிகுந்த ஆர்வத்தோடு பாடத்தை எடுக்கிறார் என்பதை காட்டக்கூடிய ஒரு நான்-வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் கியூவாக இருக்கும். அதாவது சொற்கள் அல்லாத தொடர்பு குறிப்பாக அது அமையும். ஃபேஷியல் அண்ட் ஜெஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். சைகைகள் மற்றும் முகபாவனைகள் கற்பிப்பதில் ஆர்வத்தையும் ஈடுபாட்டையும் வெளிப்படுத்தும், உள்ளடக்கத்தை மாணவர்களுக்கு மிக எளிதாக மாற்றும். அது கற்றுக் கொடுப்பதை மாணவர்கள் வெகுவாக ரசித்து கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலை அவர்களுக்கு ஏற்படும். முகபாவங்களையும் சைகைகளையும் ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்கின்ற பொழுது.
அடுத்து, in the context of classroom communication, what is a scaffolding? Scaffolding மிக அருமையான ஒரு psychological concept. A type of furniture in the classroom, is it true? A teaching method that provides support and guidance to students. A type of disciplinary action. A method for building strong classroom walls. In the context of classroom communication, what is scaffolding? அதாவது சாரம் கட்டுதல் என்று தமிழில் இதை சொல்லுவோம். அதாவது மாணவர்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தயாரிப்பது, அவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்து கற்றலிலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களை மேம்பாடு அடைய செய்வது என்பது அது ஸ்கேஃபோல்டிங், சாரம் கட்டுதல் என்று தமிழிலே நாம் சொல்லுகிறோம். A teaching method that provides support and guidance to students. Scaffolding is a teaching technique that offers support to students as they learn and gradually removes that support as they become more independent. அதாவது சாரக்கட்டு என்பது ஒரு கற்பித்தல் நுட்பம். மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்ளும் போது அவர்களுக்கு ஆதரவை வழங்குகிறது மற்றும் அவர்கள் சுதந்திரமாக மாறுவது படிப்படியாக அந்த ஆதரவை நீக்குகிறது. கட்டடங்களிலே இந்த சாரம் கட்டுகிறார் என்று சொல்கிறோமே, அது கட்டடத்தை கட்டி முடித்த பிறகு அந்த சாரக்கட்டுக்கு அவசியமில்லை, அதை அந்த மர கட்டைகளெல்லாம் அவிழ்த்து விடுவார். அதை போன்ற ஒரு நிலை, அதைத்தான் ஸ்கஃபோல்டிங் என்று சொல்கிறோம். மாணவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களை கட்டி எழுப்புதல், அவர் சுதந்திரமாக மாறிய பின்பு அந்த ஆதரவை படிப்படியாக நீக்கிக் கொள்வது, அது சாரக்கட்டு, ஸ்கஃபோல்டிங் என்று சொல்கிறது. மிக முக்கியமான ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் கான்செப்ட் இன் டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ், எஸ்பெஷலி இன் த கிளாஸ் ரூம் கம்யூனிகேஷன். What is an effective strategy for managing classroom disruptions? Effective strategy for classroom disruption. வகுப்பறை இடையூறுகளை நிர்வகிப்பதற்கான பயனுள்ள ஸ்ட்ராட்டஜி, உத்தி என்ன அல்லது நுட்பம் என்ன? Yelling at the disruptive student, ignoring the disruption, addressing the behavior calmly and privately, punishing the entire class. எது சரியான பதிலாக இருக்கும்? What is the effective strategy for managing classroom disruption? Addressing the behavior calmly and privately. ஏன்னா நாம் பப்ளிக்காக ஏதாவது செய்தோம் என்று சொன்னால் அது மாணவர்களை அவமானப்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயலாக மாறிவிடும். அதற்கு பிற்பாடு உறவே பாதிக்கும். ஆகவே மிக கவனமாக கையாள வேண்டும் இந்த கிளாஸ் ரூம் டிஸ்ட்ரப்ஷனை. உடனடியாக நாம் தண்டித்து விட்டோம் என்று சொன்னால் பல பேருக்கு முன்னால், எஸ்பெஷலி இந்த கல்லூரி மாணவிகளை எல்லாம் செய்தோம் என்று சொன்னால் அது தேவையற்ற ஒரு தீமையை ஒரு ஆசிரியருக்கு ஏற்படுத்தி விட முடியும். அதற்கு பிற்காக அந்த மாணவர்கள் ஆசிரியரை மதிக்காமல் போகக்கூடிய ஒரு நிலைமை உண்டு. அவரை தனியாக அழைத்து அவர் செய்யக்கூடிய சேட்டைகளை சொல்லி ஏன் இப்படி இருக்கக்கூடாது என்று ஒரு வேளை நாம் மோட்டிவேட் செய்கிறோம் என்று சொன்னால் அது அந்த மாணவனுக்கு ஒரு நல்லதை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ காம்லி அட்ரஸிங் டிஸ்ரப்டிவ் பிஹேவியர் privately allows for a constructive resolution and avoids embarrassing the student. ஸோ அதுதான் உண்மை. நடத்தையை அமைதியாகவும் தனிப்பட்டதாகவும் செய்தல், சீர்குலைக்கும் நடத்தையை தனிப்பட்ட முறையில் நிதானமாக நிவர்த்தி செய்வது ஆக்கப்பூர்வமான தீர்மானத்தை அனுமதிக்கிறது மற்றும் மாணவ சங்கடத்தை தவிர்க்கிறது. We will not embarrass the students. What is the benefit of using open-ended questions in the classroom? They allow for quick answers. They limit student responses. They encourage critical thinking and discussion. They help maintain a controlled classroom environment. What is the benefit of using open-ended questions in the classroom? They encourage critical thinking and discussion. அதாவது நமது நாட்டிலே மக்கள் பெருகி இருக்கிறார்களா, ஆம் இல்லை என்று சொன்னால் அது ஓப்பன்-எண்டட் கொஸ்டின். என்ன காரணத்திற்கு நமது நாட்டிலே மக்கள் தொகை கூடிக்கொண்டே போகிறது என்று கேட்டால் அது மாணவர்களிடத்திலே ஒரு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், ஒரு சரியான முறையிலே அவர் ஆராய்ந்து பார்த்து சொல்லக்கூடிய ஒரு பதில், அதாவது விமர்சன சிந்தனையை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகும். They encourage critical thinking and discussion. So open-ended questions will encourage critical thinking and discussion. திறந்த கேள்விகள் சிந்தனை, விவாதம் மற்றும் விஷயத்தை பற்றிய, அந்த செய்தியை பற்றிய, தகவலை பற்றிய ஆழமான புரிதலை தூண்டும். அடுத்த கேள்வி, வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் non-verbal communication in classroom management? It has no impact on classroom management. It helps create a positive classroom environment. It should be avoided as it may confuse students. It is solely the responsibility of the students.
இது சரியான பதில். வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன்? இந்த வாய்ச்சொற்கள் இல்லாத அந்த தகவல் தொடர்பு உடைய பங்கு என்ன கிளாஸ் ரூம் கம்யூனிகேஷனில்? கிளாஸ் ரூம் மேனேஜ்மெண்ட். இட் ஹெல்ப்ஸ் கிரியேட் எ பாசிட்டிவ் கிளாஸ் ரூம் என்வாயர்மெண்ட். Non-verbal communication such as body language and facial expressions contributes to a positive classroom atmosphere and can influence student behavior. ஸோ வகுப்பறை நிர்வாகத்தில் சொற்கள் அல்லாத தொடர்புகளுடைய பங்கு என்ன? இது ஒரு நேர்மறையான வகுப்பறை சூழலை உருவாக்க உதவுகிறது. உடல் மொழி மற்றும் முகபாவனைகள் போன்ற சொற்கள் அல்லாத தொடர்பு நேர்மறையான வகுப்பறை சூழ்நிலைக்கு பங்களிக்கிறது மற்றும் மாணவர் நடத்தையை நிச்சயமாக நல்ல வழியிலே அது பாதிக்கிறது. அடுத்து, which of the following is a barrier to effective classroom communication? எது தடையாக இருக்கும் இந்த கிளாஸ் ரூம் கம்யூனிகேஷன்? பயனுள்ள வகுப்பறை தகவல் தொடர்புக்கு எது தடையாக இருக்கக்கூடும்? ஆக்டிவ் லிஸ்னிங், கிளியர் அண்ட் கன்சைஸ் லாங்குவேஜ், டைவர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் பேக்ரவுண்ட்ஸ், சப்போர்ட்டிவ் லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ். மற்ற மூன்றும் நல்லது. இந்த மூன்றாவது டைவர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் பேக்ரவுண்ட்ஸ் அது தடையாக இருக்கும். ஏனென்றால் எல்லா மாணவர்களும் வெவ்வேறு குடும்ப சூழலிலிருந்து வருபவர்கள், கிராமப்புறத்தில், நகர்ப்புறத்தில், இப்படி பல்வேறுபட்ட சூழல்களிலிருந்து வரக்கூடிய மாணவர்களை கையாள்வது ஒரு பெரிய ஒரு சோதனை தான் ஆசிரியருக்கு. அது ஒரு தடையாக கூட இருந்து விட முடியும் எஃபெக்டிவ் கிளாஸ் ரூம் கம்யூனிகேஷன். அதையெல்லாம் புரிந்து கொண்ட ஆசிரியர் சரியான அந்த நுட்பங்களை பயன்படுத்தி எல்லா மாணவர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்பது நியதி. Diverse student backgrounds can sometimes present challenges in communication, but effective teachers adapt their communication to reach all students effectively. அப்படி என்றால் என்ன? பலதரப்பட்ட மாணவர் பின்னணிகள் சில நேரங்களில் தகவல் தொடர்புகளில் சவால்களை முன்வைக்கலாம். ஆனால் திறமையான ஆசிரியர்கள் தங்கள் தகவல் தொடர்புகளை அனைத்து மாணவர்களையும் திறம்பட சென்றடையும் வகையில் பல நுட்பங்களை வைத்து மாற்றி அமைக்கிறார்கள். அடுத்த கேள்வி, வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் த லிஸ்னிங் ப்ராசஸ்? மிக அருமையான கேள்வி, வித்தியாசமான கேள்வி. வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் த லிஸ்னிங் ப்ராசஸ்? கேட்டு கவனிக்கும், உன்னிப்பாக கவனிக்கும் செயல்பாட்டின் முதல் படி என்ன? சென்சிங், இன்டர்பிரட்டிங், எவாலுவேட்டிங், ரெஸ்பாண்டிங். நான் சரியான பதிலாக சென்சிங் என்பதை கொடுத்திருக்கிறேன். ஏனென்றால் சென்சிங் இன்வால்வ்ஸ் ரிசீவிங் ஆடிட்டரி சிக்னல்ஸ் and is the initial step in the listening process. முதல் விளக்கம் அளிப்பதற்கு, புரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக அந்த சிக்னலை, ஆடிட்டரி சிக்னலை ஒரு மாணவன் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த லிஸ்னிங் ப்ராசஸ் முதல் படி அதுதான். கேட்கும் செயல்பாட்டின் முதல் படி என்ன? உணர்தல். உணர்தல் என்பது செவி வழி சமிக்கைகளை பெறுவதை உள்ளடக்கியது. இது கேட்கும் செயல்பாட்டினுடைய ஆரம்ப கட்டம். ஸோ சென்சிங் என்பது தான் ஆக்டிவ் லிஸ்னிங் ப்ராசஸினுடைய ஒரு முதல் படி. சென்சிங், இன்டர்பிரட்டிங், எவாலுவேட்டிங், ரெஸ்பாண்டிங். சென்சிங் என்பது முதல் படி. அடுத்து, which listening style involves providing emotional support to the speaker? Is it empathetic listening, critical listening, appreciative listening, discriminative listening? Each has got a meaning. So here, what is the question? Which listening style involves providing emotional support to the speaker? That is empathetic listening. Empathetic listening என்பது மற்றவர்களுடைய பார்வையில் நாம் உணர்ந்து கொள்வது. மற்றவர்கள் எப்படி உணர்கிறார்கள் என்பதை நாம் உணர்ந்து அவர்களுக்கு பதிலளிப்பது தான் இந்த empathetic listening. Empathetic listening involves understanding and sharing the feelings of the speaker, providing emotional support. பேச்சாளருக்கு உணர்ச்சி பூர்வமான ஆதரவை வழங்குவதை கேட்கும் பாணி எது என்று கேட்டால் அது பச்சாத்தாபத்துடன் கேட்பது. அதாவது வாட் இஸ் தட் பச்சாத்தாபம்னா எம்பத்தட்டிக் லிஸ்னிங். அதாவது மாணவர்களுடைய கேள்விகளாக இருக்கலாம் அல்லது நாம் சொல்லிக் கொடுப்பதாக பச்சாத்தாபத்தோடு மாணவர்களை அணுகுவது என்பது, அதைத்தான் இங்கே சொல்லுகிறோம். ஸோ பச்சாத்தாபத்துடன் கேட்பது என்பது எம்பத்தட்டிக் ஆட்டிடியூட் என்று சொல்வார்கள். பேச்சாளர்களுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொள்வதும் பகிர்ந்து கொள்வதும் உணர்ச்சி பூர்வமான ஆதரவை வழங்குவதும் இதிலே அடங்கும். அடுத்து, which barrier to effective listening relates to preconceived notions and biases? Which barrier to effective listening relates to the preconceived notions and biases? திறம்பட கேட்பதற்கு எந்த தடையானது முன் முடிவுகள் மற்றும் சார்புகள், அதாவது ப்ரீகன்சீவ்டு ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்ட எண்ணங்கள், பயசஸ் சார்புகள், முன் சார்பு என்று சொல்கிறோமே அது எது தடை என்று கேட்கிறார்கள். இஸ் இட் ஸ்டீரியோடைப்பிங்,
Is it a noise interference? Is it a receiver's bias or filtering? இந்த ஸ்டீரியோடைப்பிங் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட். இது ஒரு தடையாகவே இருக்கும். ஸ்டீரியோடைப்பிங் என்பது it involves making assumptions or judgments about others based on preconceived ideas or beliefs, hindering effective listening. ஸோ ஸ்டீரியோடைப்பிங் என்பது ஏற்கனவே முன்குறித்து சில எண்ணங்கள், இப்படித்தான் என்று நாம் நினைக்கக்கூடிய அந்த எண்ணங்கள்லாம் ஸ்டீரியோடைப்டு ஐடியாஸ் என்று சொல்லுவோம். ஸ்டீரியோடைப்பிங் என்பது முன்கூட்டிய கருத்துக்கள் அல்லது நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் மற்றவர்களை பற்றிய அனுமானங்கள் அல்லது தீர்ப்புகளை செய்வதை உள்ளடக்கியது. திறம்பட கேட்பதை தடுக்கிறது. நாம் அப்போ அந்த ஸ்டீரியோடைப்டு ஆட்டிடியூடோடு மற்றவர்களை நாம் அணுகின்ற பொழுது அவர்களை சரியாக நாம் உற்று கவனிக்க மாட்டோம், அவர்களை மதிக்க மாட்டோம். அடுத்து, which type of listening focuses on understanding the main ideas and supporting details? Which type of listening focuses on understanding the main ideas and supporting details? எந்த வகையான கேட்பது முக்கிய சிந்தனைகள் மற்றும் துணை விவரங்களை புரிந்து கொள்வதில் கவனம் செலுத்துகிறது? Is it comprehensive listening, discriminative listening, critical listening, appreciative listening? Which type of listening focuses on understanding the main ideas and supporting details? Comprehensive listening, அதாவது எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொள்வது. அதாவது முக்கியமான கருத்துக்கள், முக்கிய கருத்துக்களுடைய ஆதாரமான கருத்துக்கள், துணை விவரங்கள் எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொள்வதற்கு பெயர் காம்ப்ரஹென்சிவ் லிசனிங். எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கி புரிந்து கொள்வது என்பது காம்ப்ரஹென்சிவ் லிசனிங். Comprehensive listening aims to grasp the main ideas and supporting details of the message being communicated. அதாவது விரிவாக கேட்பது செய்தியின் முக்கிய யோசனைகள் மற்றும் துணை விவரங்களை புரிந்து கொள்வதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. காம்ப்ரஹென்சிவ் லிசனிங். இப்பொழுது நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கூட காம்ப்ரஹென்சிவ் லிசனிங் தான். ஒரு குறிப்பிட்ட டாப்பிக்கில் பலதரப்பட்ட கருத்து கோவைகளை நாம் இங்கு பதிவு செய்கிறோம், அதை நாம் கேட்கிறோம் என்பது ஒரு வகையில் இது காம்ப்ரஹென்சிவ் லிசனிங் என்று சொல்லலாம். இதை நீங்கள் முழுமையாக கேட்டால் அது காம்ப்ரஹென்சிவ் லிசனிங்காக மாறும். அடுத்து, செலக்டிவ் லிசனிங் இஸ் கேரக்டரைஸ்டு பை வாட்? Focusing on certain parts of the message while ignoring for others, providing genuine feedback to the speaker, remaining neutral during the conversation, listening to every detail attentively. Selective listening என்பது சிலவற்றை மட்டும் கேட்க விரும்புவது, அதாவது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கவனித்தல் என்று சொல்ல. அதாவது நமக்கு எதில் ஆர்வம் இருக்கிறதோ அதை மட்டும் கேட்க வேண்டும் என்று நாம் நினைத்தால் அது செலக்டிவ் லிஸ்னிங். ஸோ focusing on certain parts of the message while ignoring others. எது நமக்கு தேவையில்லை அதையெல்லாம் ஒதுக்கி விட்டு நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த கருத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொள்வது தான் அந்த செலக்டிவ் லிஸ்னிங். ஸோ செலக்டிவ் லிஸ்னிங் இன்வால்வ்ஸ் பேயிங் அட்டென்ஷன் டு ஸ்பெசிஃபிக் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த மெசேஜ் while disregarding others. அதாவது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கேட்பது என்பது எந்த சிறப்பியல்பு, அதாவது மற்றவற்றை புறக்கணித்து செய்தியின் சில பகுதிகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவது தான் இந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கவனித்தல், செலக்டிவ் லிஸ்னிங். செலக்டிவ் கேட்பது என்பதால் செலக்டிவ் லிஸ்னிங் என்பது செய்தியின் குறிப்பிட்ட கூறுகளுக்கு கவனம் செலுத்தும் அதே வேளையில் மற்றவற்றை புறக்கணிப்பதை உள்ளடக்கியது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், சூடோ லிஸ்னிங் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்? சூடோ லிஸ்னிங், போலியாக கவனிப்பது போல் நடிப்பது, அதான் சூடோ லிஸ்னிங். Pseudo listening is a form of pretending to listen while not paying attention, providing honest feedback to the speaker, active engagement in the conversation, listening with a genuine interest. So the pseudo listening is a form of pretending to listen while not paying attention. அதாவது கவனிப்பது போல் நடிப்பது, ஆக்சுவலாக கவனிப்பது இல்லை. So pseudo listening refers to the actor pretending to listen when one is not actually attentive to the speaker. போலியாக கேட்பது என்பது பேச்சாளரிடம் உண்மையில் கவனம் செலுத்தாத போது கேட்பது போல் நடிப்பதை குறிப்பது தான் இந்த போலியாக கேட்பது, pseudo listening. அடுத்த கேள்வி, which type of listening involves evaluating and analyzing the information presented? Which type of listening involves evaluating and analyzing the information present? எந்த வகையான கேட்பது வழங்கப்பட்ட தகவலை மதிப்பீடு மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்வதை உள்ளடக்கியது? நிச்சயமாக ஒரு விமர்சன கண்ணோட்டத்தை பற்றி இங்கே பேசுகிறோம். அதாவது கிரிட்டிக்கல் லிஸ்னிங்கா,
sympathetic listening or appreciative listening or discriminative listening? எது சரியான பதிலாக இருக்கும்? Which type of listening involves evaluating and analyzing the information presented? So the critical listening involves assessing, analyzing and evaluating the information presented to form a judgment or opinion about it. அதாவது விமர்சன கண்ணோட்டத்துடன் கேட்பது என்பது அதை பற்றிய தீர்ப்பு அல்லது கருத்தை உருவாக்குவதற்காக வழங்கப்பட்ட தகவலை மதிப்பீடு செய்தல், பகுப்பாய்வு செய்தல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்வதை உள்ளடக்குகிறது. உதாரணமாக ஒரு ஆசிரியராகுவதற்கான ஒரு இன்டர்வியூவில் கலந்து கொள்கிறார் என்று சொன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்கள் 3 பேர் இருப்பார்கள். அவர்கள் விமர்சன கண்ணோட்டத்தோடு தான் இவருடைய வகுப்பை கேட்பார்கள். அது எதற்கு என்று சொன்னால் இவர் மதிப்பீடு செய்தல், பகுப்பாய்வு செய்தல், இவர் சரியாக எல்லா டெக்னிக்ஸ், டீச்சிங் டெக்னிக்ஸ், கற்பித்தலுடைய நுட்பங்கள்லாம் பயன்படுத்தி ஒரு ஆசிரியர் கற்றுக் கொடுக்கிறாரா என்பதை விமர்சன கண்ணோட்டத்தோடு அவர்கள் அங்கே தீர்ப்பிடுவார்கள். அதைத்தான் அதை இன்டர்வியூ என்று சொல்லுகிறோம். டீச்சர் இன்டர்வியூ என்று சொல்லுகின்ற பொழுது பேச வைத்து நம்மை அவர்கள் தீர்ப்பு வழங்குவார்கள், பகுப்பாய்வு செய்வார்கள், மதிப்பீடு செய்வார்கள், நமக்கு மதிப்பெண்ணெல்லாம் கொடுத்து நம்மை எடுப்பார்கள் அல்லது விலக்கி விடுவார்கள். அது போன்ற ஒரு நிலை. ஸோ விமர்சன கண்ணோட்டத்தில், தட் இஸ் கிரிட்டிக்கல் லிஸ்னிங். ஆர் இதையே இன்னொரு வகையில் சொல்லலாம், எவாலுவேட்டிவ் லிஸ்னிங் என்று சொல்லலாம். இந்த கிரிட்டிக்கல் லிஸ்னிங்கை இன்னொரு வகையில் சொல்வதானால் எவாலுவேட்டிவ் லிஸ்னிங் என்று சொல்லலாம். What is the primary goal of active listening in communication? Is it to dominate the conversation, to offer unsolicited advice, to understand and empathize with the speaker, to interrupt and express your own opinions? What is the primary goal of active listening in communication? அதாவது தகவல் தொடர்புகளில் சுறுசுறுப்பாக கேட்பதன் முதன்மை இலக்கு என்ன? டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் எம்பத்தைஸ் வித் த ஸ்பீக்கர். அதாவது உன்னிப்பாக கேட்பது பேச்சாளருடைய முன்னோக்கு மற்றும் உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்வதில் கவனம் செலுத்துகிறது. உரையாடலில் ஆதிக்கம் செலுத்துவதிலோ அல்லது கோரப்படாத ஆலோசனைகளை வழங்குவதிலோ அல்ல. அதாவது ஆக்டிவ் லிஸ்னிங் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் காம்ப்ரஹெண்டிங் த ஸ்பீக்கர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் இமோஷன்ஸ், not on dominating the conversation or offering unsolicited advice. That is called active listening. It focuses on understanding the speaker's perspective and emotions. அடுத்த கேள்வி, which listening skill involves repeating or paraphrasing the speaker's words to demonstrate understanding? எந்த கேட்டும் திறன் பேச்சாளருடைய வார்த்தைகளை திரும்ப திரும்ப பேசுவது அல்லது புரிந்துணர்வை வெளிப்படுத்துவதை உள்ளடக்கியது? Which listening skill involves repeating or paraphrasing the speaker's words to demonstrate the understanding? That is reflective listening. Reflective listening involves repeating or paraphrasing what the speaker said to confirm understanding and show empathy. அப்படி என்றால் என்ன? ரிஃப்ளெக்டிவ் லிஸ்னிங் என்பது பிரதிபலிப்பு கேட்டல். அதாவது மீண்டும் மீண்டும் அதை நினைவு கொண்டு வந்து கேட்பது, அது புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக செய்வது. பிரதிபலிப்பு கேட்பது என்பது புரிந்துணர்வை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் பச்சாத்தாபத்தை காட்டுவதற்கும், அதாவது எம்பத்தி, அதாவது அவர்களுடைய பார்வையில் ஆசிரியர், மாணவர்களுடைய பார்வையில் ஆசிரியர் அவர்கள் எப்படி உணர்கிறார்கள் என்பதை காட்டுவதற்கும், பேச்சாளர் சொன்னதை திரும்ப திரும்ப சொல்வதையோ அல்லது விளக்கமாக சொல்வதையோ உள்ளடக்குகிறது. தட் இஸ் கால்டு ரிஃப்ளெக்டிவ் லிஸ்னிங். சில வார்த்தைகள், சில கான்செப்ட்ஸை ஒரு ஆசிரியர் சொல்வாங்க, அதை திரும்ப திரும்ப ஒரு மாணவன் சொல்லி அதை விளக்கி சொல்கிறான் என்று சொன்னால் அது ரிஃப்ளெக்டிவ் லிஸ்னிங்கில் அடங்கும். அப்படிப்பட்ட கவனி. What is the term for the practice of focusing on specific parts of a message while ignoring the rest? What is the term for the practice of focusing on specific parts of a message? Is it active listening, selective listening, empathetic listening or reflective listening? ஏற்கனவே நாம் இந்த கேள்வியை பார்த்து விட்டோம். செலக்டிவ் லிஸ்னிங். செலக்டிவ் லிஸ்னிங் is that you concentrate on certain parts of a message while disregarding others. ஒரு செய்தியின் குறிப்பிட்ட பகுதியில் கவனம் செலுத்தும் போது மற்றவற்றை புறக்கணிக்கும் நடைமுறையுடைய சொல் என்ன? செலக்டிவ் லிசனிங், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கவனித்தல். செலக்டிவ் லிஸ்னிங் என்பது ஒரு செய்தியின் சில பகுதிகளில் கவனம் செலுத்தும் போது மற்றவற்றை புறக்கணிப்பது, எது தேவையோ அதை மட்டும் கேட்பது. When you listen with the intent to evaluate or judge, you are engaged in what?
sympathetic listening, critical listening, passive listening, or selective listening. When you listen with the intent to evaluate or judge, you are engaged in what? மதிப்பீடு செய்யும் அல்லது தீர்ப்பளிக்கும் நோக்கத்துடன் நீங்கள் கேட்கும்போது நீங்கள் கீழ்காண்டவற்றில் எதில் ஈடுபடுகிறீர்கள்? அனுதாபத்துடன் கேட்டல், விமர்சன கேட்டல், பேசிவாக, அதாவது எந்த விதமான எதிர்ப்பும் இல்லாமல் கேட்பது, செயலற்ற முறையில் கேட்பது, ஆர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கேட்டல். இதில் எது சரியான பதிலாக இருக்க முடியும்? When you listen with the intent to evaluate or judge, you are engaged in critical listening. That is, critical listening involves evaluating or judging the information being presented. விமர்சனம் கேட்பது என்பது அளிக்கப்படும் தகவலை, தரப்படும் தகவலை மதிப்பிடுவது அல்லது தீர்ப்பளிப்பதை உள்ளடக்குகிறது. அடுத்த கேள்வி, non-verbal cues such as nodding, maintaining eye contact and using facial expressions are essential components of what? Non-verbal cues such as nodding, maintaining eye contact and using facial expressions are essential components of what? தலையசைத்தல், கண் தொடர்பை பராமரித்தல் மற்றும் முகபாவனைகளை பயன்படுத்தல் போன்ற சொற்கள் அல்லாத குறிப்புகள் எதனுடைய அத்தியாவசிய கூறுகளாக இருக்கும்? அது ஆக்டிவ் லிஸ்னிங்குடைய அத்தியாவசிய கூறுகளாக இருக்கும். ஆக்டிவ் லிஸ்னிங் இன்வால்வ்ஸ் non-verbal cues that show engagement and understanding. ஸோ செயலில் கேட்பது, அதாவது உன்னிப்பாக கவனிப்பது என்பது நிச்சயமான புரிதலை காட்டும் சொற்கள் அல்லது சொற்கள் அல்லாத குறிப்புகளை உள்ளடக்கியது. So it is in English, active listening involves non-verbal cues that show engagement and understanding. அதாவது அந்த சொற்களற்ற தகவல் அளிப்பு, அதாவது அந்த தலையசைத்தல், மெயின்டைனிங் ஐ கான்டாக்ட், இது போன்றவை மிக எளிதாக ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு உதவக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயமாக அது இருக்கும். அதாவது புரிதலை காட்டும் சொற்கள் அல்லாத குறிப்புகளை உள்ளடக்குவது அந்த ஆக்டிவ் லிஸ்னிங். அடுத்து, இன் அ கம்யூனிகேஷன் கான்டெக்ஸ்ட், para language refers to what? Is it a written communication, non-verbal vocal elements like tone, pitch and speed, body language, cultural differences in communication styles? எது சரியான பதிலாக இருக்கும்? Paralanguage. Paralanguage refers to non-verbal vocal elements like tone, pitch and speed. Paralanguage, அதாவது yes, like that we are saying while we are conversing with others, no? That is paralanguage. It includes vocal elements that convey meaning beyond the words spoken. ஸோ என்ன சொல்லுகிறோம்? தொனி, சுருதி மற்றும் வேகம் போன்ற சொற்களற்ற குரல் கூறுகளை தான் இந்த பாராமொழி என்று நாம் சொல்கிறோம். பாரா லாங்குவேஜ். பேசும் வார்த்தைகளுக்கு அப்பால் அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய குரல் கூறுகள் இது. அடுத்து, what is the term for listening with the goal of resolving conflicts or finding solutions to problems? என்ற தமிழில் என்ன சொல்கிறோம்? மோதல்களை, முரண்பாடுகளை தீர்ப்பது அல்லது பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பது என்ற குறிக்கோளுடன் கவனிப்பதற்கான அந்த சொல் என்ன? That is it discriminative listening, therapeutic listening, problem solving listening or active listening? அதாவது பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று சொன்னால் அது நிச்சயமாக ப்ராப்ளம் சால்விங் லிஸ்னிங், அந்த நோக்கத்தோடு கேட்பது. ப்ராப்ளம் சால்விங் லிஸ்னிங் எய்ம்ஸ் டு ரிசால்வ் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் சொல்யூஷன்ஸ், மேக்கிங் இட் டிஸ்டிங்க்ட் ஃப்ரம் அதர் லிஸ்னிங் ஸ்டைல்ஸ். அதாவது சிக்கல்களை தீர்க்கும் கேட்டல் என்பது முரண்பாடுகளை தீர்த்து தீர்வுகளை கண்டறிவதன் மூலம் மற்ற கேட்கும் பாணியிலிருந்து அது வேறுபட்டதாக அமைகிறது. சிகிச்சை முறை கேட்டல் இருக்கிறது, பாரபட்சமான கேட்டல் இருக்கிறது, டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் லிஸ்னிங் என்பது, ஆக்டிவ் லிஸ்னிங் என்றெல்லாம் இருக்கிறது. ஆனால் நிச்சயமாக இந்த சிக்கலை தீர்க்கும் கேட்டல் மற்றவற்றிலிருந்து இது வேறுபட்டது. இது முரண்பாடுகளை தீர்த்து தீர்வுகளை கண்டறிகிறது. Which element of effective communication refers to the choice and arrangement of words to convey a message effectively? Is it encoding, decoding, language or listening? Which element of effective communication refers to the choice and arrangement of words? அப்படி சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த லாங்குவேஜ், மொழி ஆற்றல் என்பது அங்கே வந்து விடுது. சாய்ஸ் அண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் டு
to convey a message effectively. That is language. So the language selection and arrangement are essential to ensure that the message is communicated accurately and clearly. அதாவது செய்தி துல்லியமாகவும் தெளிவாகவும் தெரிவிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய மொழி தேர்வு மற்றும் ஏற்பாடு அவசியம். எந்த மொழியிலே எந்த வார்த்தைகளை நாம் பயன்படுத்தி எந்த முறையில் எந்த ஒரு லாஜிக்கல் மெத்தடிலே நாம் அதை கொடுக்கிறோம் என்பது மிக முக்கியமானது. Which element of effective communication involves considering the cultural and social background of the audience to ensure the message is appropriately tailored for them? Again I read, which element of effective communication involves considering the cultural and social background of the audience to ensure the message is appropriately tailored for them? என்ன தமிழிலே கேள்வி. பார்வையாளர்களுடைய கலாச்சார மற்றும் சமூக பின்னணியை கருத்தில் கொண்டு செய்தி அவர்களுக்கு பொருத்தமானதாக இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கு எப்படிப்பட்ட பயனுள்ள தகவல் தொடர்பை பயன்படுத்துகிறோம்? அதற்கு பெயர் என்ன? இஸ் இட் கான்டெக்ஸ்ட், ஆடியன்ஸ் அனாலிசிஸ், சேனல் ஆர் நாய்ஸ்? This is audience analysis. Understanding the audience background helps in crafting a message that is relevant and relatable to them, improving communication effectiveness. அதாவது பார்வையாளர்களுடைய பின்னணியை புரிந்து கொள்வது அவர்களுக்கு பொருத்தமான மற்றும் தொடர்புடைய செய்தியை உருவாக்க உதவுகிறது. Understanding the background of the students is very important. இது தகவல் தொடர்பு செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது. கேள்வி சில நேரங்களில் அந்த வார்த்தைகளிலே சில கடினத்தை ஏற்படுத்தலாம். சரியாக புரிந்து கொண்டால் சொன்னால் அது எளிதான கேள்வியாகத்தான் இருக்கும். இது போல. So which element of effective communication involves considering the cultural and social background of the audience to ensure the message is appropriately tailored for them, suited for them? That is audience analysis. எப்படிப்பட்ட இடத்தில் நாம் பேசுகிறோம் என்பது audience analysis. அடுத்து, which element of effective communication encompasses the physical and psychological environment in which communication occurs? Is it noise, medium, context, encoding? Which element of effective communication encompasses உள்ளடக்குகிறது the physical and psychological environment in which communication occurs? பயனுள்ள தகவல் தொடர்பு எந்த உறுப்பு தொடர்பு ஏற்படும் உடல் மற்றும் உளவியல் சூழலை உள்ளடக்குகிறது? ஒரு சத்தமா அல்லது மெசேஜ்? மீடியம் என்பது ஊடகம், இது தவறாக இருக்கிறது, நடுத்தரம் அல்ல, ஊடகம். அடுத்து சூழல், கான்டெக்ஸ்ட் என்பது சூழல், குறியாக்கம். அடுத்து என்கோடிங். ஸோ இதில் நாம் என்ன பார்க்குறோம்? சூழல் ஒரு செய்தியை உணரும் மற்றும் விளக்கப்படும் விதத்தில் செல்வாக்கு செலுத்தும் சூழல் மற்றும் சூழ்நிலைகளை உள்ளடக்குகிறது. அதுதான் இதை கான்டெக்ஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். கான்டெக்ஸ்ட் includes the surroundings and circumstances that influence the way a message is perceived and interpreted. So the which element of effective communication encompasses the physical and psychological environment in the communication process? That is the context. Context is very, very important. Next, which element of effective communication focuses on the credibility, knowledge and trustworthiness of the sender? Which element of effective communication? அதில் நாம் சோர்ஸ் என்று பார்க்கிறோம், ப்ராசஸ் என்று பார்க்கிறோம், சோர்ஸ் அல்லது சென்டர், ரிசீவர் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறோம், சேனல் என்று சொல்லுவோம். இதில் எந்த உறுப்பு ஃபோக்கஸஸ் ஆன் த credibility, knowledge and trustworthiness of the sender? அதைத்தான் சோர்ஸ் என்ற ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் வைத்து நாம் அதை சொல்லுகிறோம் கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸில். சோர்ஸ். The credibility and reliability of the sender significantly influence the reception and interpretation of the message by the receiver. அது சோர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்து, which element of effective communication involves any interference or disturbance that disrupts the communication process? Encoding, decoding, noise, medium. Which element of effective communication involves any interference? அதாவது ஒரு தடையாக இருப்பது எது? நாய்ஸ். பயனுள்ள தகவல் தொடர்பு கூறுகளில் எது இடையூறை உள்ளடக்கிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது நாய்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். சத்தம் வெளிப்புறமாகவோ அல்லது உட்புறமாகவோ இருக்கலாம் மற்றும் கவனச்சிதறல்கள் அல்லது தடைகளை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் தகவல் தொடர்பு செயல்முறையினுடைய தெளிவு மற்றும் செயல்திறனை அது தடுக்கிறது. ஸோ சத்தம் வெளிப்புறமாக இருக்கலாம், அது ஃபிசிக்கல் ரியாலிட்டியாக இருக்கலாம், அது சைக்கலாஜிக்கல் ரியாலிட்டியாக இருக்கலாம். உள்ளிருந்து வரக்கூடிய குழப்பங்கள்,
பிரச்சனைகள், மனக்கோளாறுகள் அது கூட ஒரு சத்தமாக இருக்கலாம் கவனிப்பதற்கு, அதாவது கற்றலில் ஈடுபடுவதற்கு. Thank you very much, dear friends, for your presence here. Let us meet in other video lectures. Two more videos are available for this communication. ஸோ இன்டர் கல்ச்சரல் கம்யூனிகேஷன் என்று ஒன்று இருக்கிறது, அடுத்து ஒன்று இருக்கிறது. மற்றும் அதை நாம் முடித்து விட்டோம் என்று சொன்னால் கம்யூனிகேஷன் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த புதிய சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதிகளையும் நாம் முடித்து விட்டோம் என்ற அர்த்தம். தயவுசெய்து நீங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு சென்று டவுன்லோட் என்ற ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் செய்து உங்களது சிஸ்டத்திலோ அல்லது உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்பிலோ நீங்கள் பதிவு செய்து கொண்டால் உங்களுக்கு எளிதாக இருக்கும். நான் எனது அந்த குரூப்பிலே போட்டு விடுகிறேன், மற்றவர்களிடத்தில் நான் ஃபேஸ்புக் போன்ற இடங்களில் நான் போடுகின்றேன். நீங்கள் அதனை தனிப்பட்ட முறையில் எடுத்து வைத்து கொள்ளலாம். டவுன்லோட் என்ற அந்த பட்டனை அழுத்தி நீங்கள் அதை உங்களுடையதாக மாற்றிக்கொள்ளலாம். Thank you for your support. So many people are willing to listen to my lectures. New persons are coming. I'm very happy about it. I'm sure I will give you what is best for you. And not only this, till the exam is over, I will be giving many more details with regard to the topics for the first paper. And I am preparing for second paper, that is Education 09, 06 I think, Education students I am preparing, and after April 18th or 20th, I will be able to give those videos also. Now I am giving the first paper. Before 18th of April, I will be able to finish the entire syllabus, all the 10 units. Thank you very much for your presence. God bless you abundantly. Thank you for your presence.